हिंदुस्तान विच कोरोना नूं दस्तक दित्तिआं 1 महीने का समा हो चुका है और ये वो समा है जदों सरकारां ने गुहार लाई है कि दुश्मन सिर ते चढ़ाया जी, इसलिए अपने घरां दे दरवाजे बंद कर लो। और कल्ला घरां दे दरवाजे ही नहीं, इस दे नाल ही सारी दी सारी जीवन धारा जो है वो खड़ो के रह गई है। फैक्ट्रियां, कारखाने, दुकानां, व्यापारिक अदारे, स्कूल, जो कुछ भी है सब कुछ बंद हो के रह गया है। और शायद एड्डी लंबी नज़रबंदी असी अपने होशो हवास विच पहला कदे नहीं वेखी। शायद यही कारण है कि हुण 1 महीने बाद सानू जिस तरह किते घर दे अंदर कैद बैठियां नूं कोई जलून जी हो रही है, मन काला पै रहा है कि किहड़े वेले असी आप ही अपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर आज़ाद फिजा दे विच निकल जाइए और असी मुड़ तो हर कामकार दे विच रुझ जाइए जिन्हां कामाकारां तो असी पिछले 1 महीने तो वांझे होए पे हां। लेकिन अजे तक सरकारां कोई हामी भरदियां नज़र नहीं आ रही। लेकिन विचार ना सिर्फ ये बनता है कि इस 1 महीने के दौरान असी किहड़े किहड़े पड़ाव दे विचों लंघ चुके हाँ और वो पड़ाव जे असी सोचना भी नहीं चाहते तो सानू किहड़े किहड़े हालातां बारे उन्हां पड़ावां ने सोचण लई मजबूर किया है। याद होवेगा कि जदों शुरू दे विच लॉकडाउन लागू हुंदा है, जनता करफ्यू लागू हुंदा है, करफ्यू लागू हुंदा है, तो साडा रुझान की सी, असी किस तरह अपने दिन बतीत करते रहे हाँ। सानू उन्हां दिनां दे विच गुरुद्वारा दा गुरबाणी कीर्तन जो सीधा प्रसारण सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत ज़्यादा इंटरस्ट सी, असी रीच नाल सुनते सां और असी आस करते सां, वेखते सां कि किहड़े किहड़े धर्म स्थान तो कोई गुरु का बचन आ रहा है। लेकिन उस तो बाद असी हौली हौली सरकारां दे मूँह वल वेखण लग पे। सवेरे होवे, शाम होवे, दोपहर होवे, रात होवे, सौण तो पहला जागदिया ही असी अपने मोबाइल खोल के ये वेखदे सां कि साडा शहर कित्थे खलोता है, कोरोना किधर नूं आ गया है, किधर चला गया है। फिर साडी निगाह उस पासे तुर पई कि फलां मुल्क दे विच हुण किन्ने अंकड़े ने, उत्थे किन्ने लोग मारे गए ने, किन्ने ठीक हो रहे ने जां किन्ने वापस घरां नूं मुड़ आए ने। ते फिर इस दे नाल ही शुरू होया कि सरकार ने किहड़े किहड़े गरीबां नूं कोई राशन मुहैया करवा दिता है, क्योंकि साडी आर्थिकता का जो दायरा है वो यही है कि बहुत घट बहुत सम्मति वो लोग ने हिंदुस्तान दे विच जेड़े अपने 1 दिन की कमाई दे उत्ते ही उस दिन का रोज़गार, उस दिन का निर्वाह जिहड़ा है चलाउंदे हन। और जदों ये सरकारी अंकड़े भी साडे सामने आ गए, लेकिन साडियां सरकारां नूं भी महसूस होण लग पिया कि हुण शायद साडे लोकां ने भी बहुत तलख शब्दां दे विच लफ़ज़ वरते कि शायद कोरोना नाल तां नहीं, भुखमरी नाल मौतां दे अंबार लग जाणगे। लेकिन दूसरे मुल्कां दी असी तुलना अपने निज़ाम नाल करनों कदे भी नहीं भुल्ले। हालांकि असी उस पड़ाव तक नहीं पहुँच सके जां असी उन्हां अंकड़ियां दे नेड़े तेड़े भी नहीं जा सके जिन्हां संताप दे विचों, जिस संताप दे विचों वो मुल्क लंघे हन। लेकिन अज भी सानू आस है कि इस बीमारी का इलाज, इसकी दवा भी उही मुल्क लभ के साडे सामने रखणगे। लेकिन जदों उन्हां मुल्कां वल वेखदे हाँ तां सानू थोड़ा जिहा हैरानी भी हुंदी है कि ऐसे मुल्क भी होणगे। स्पेन वर्गे मुल्क दे विच कहंदे कि तबूत बनाउण वाला पिंड दिन रात काम करन लग पिया। एक पासे सारी दुनिया लॉकडाउन है, फैक्ट्रियां बंद हन, लेकिन स्पेन का ये पिंड जो जिसका नाम पिनौर दस्सिया गया है, उत्थे दिन रात ताबूत तैयार होण लग पे। हुण तुसी त्रासदी नूं महसूस करो
ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਸਨ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚਦੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਫਲਾਂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਲਾਂ ਪੰਛੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੰਛੀ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤਨਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਯਕੀਨਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੱਲ ਲਈ,
ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।